गुड आफ्टरनून समस्त को गुड आफ्टरनून कैरियर इंटेंट जो सब जॉब एस्पिरेंट अच्छा कैरियर इंटेंट रे यूट्यूब चैनल रे आ गोटे नुआ क्लास को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज ये जो क्लास अच्छे आमर ये क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर आ गोटे क्लास नहीं कि आसछंती ए ओडिया व्याकरण जमति जानछंती हमर ओडिशा स्टेट लेवल ट्रिपल एस रो जित सब एग्जाम हुए तादरे ओडिया ग्रामर निश्चित भाव थाए। एबे एबे जो नोटिफिकेशन आसला आरआई आई मीन आईसीडीएस सुपरवाइजर तार एग्जाम रो रिजल्ट प्रीलिम रिजल्ट जो आछि तादरे ओडिया एबे मेन एग्जाम हबा को जाउची। मेन एग्जाम रे ओडिया रो 20 मार्क आसिया को जाउची। तो आम धीरे धीरे करके ओडिया और इंग्लिश रो सिलेबस को कवर करबा ता सहित मैथ रो सिलेबस भी आनिबा आउ कंप्यूटर रो क्लास भी आसी जीवो धीरे धीरे। तो आज आम ये जो क्लास रे डिस्कशन करिया जाउचंती ध्वनि कौन वर्ण आ वर्णमाला ओडिया वर्णमाला जो अच्छी ध्वनि लिपि केते प्रकार वर्ण अच्छी से विषय आम डिस्कसन करिया जाउचंती। चलते आम डेरी न करिकी वीडियोटा देखिबा आ शिखिबा ध्वनि कौन वर्ण कौन ए सब। तो चलो देखिए ध्वनि वर्ण और वर्णमाला इंट्रोडक्शन आज ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय जानिबा किछि क्वेश्चन ता रिलेटेड करबा आउ किछि क्वेश्चन जहा हेनी आमे क्वेश्चन तैयारी करबा सेठी आ संगे संगे किछि क्वेश्चन आमे मन भी सेठी लिखि दे परिया जो जो पॉइंट कर नोट डाउन करबे आ ता सहित क्वेश्चन भी किछि किछि निजे भी बनै परिबे। किछि क्वेश्चन मो बनैछि जति टाइम नै कि देखि नबा ध्वनि कोन वर्ण कोन आ वर्णमाला कोन। जेंति आमे जानि ध्वनि होछि कोन सकाळ संध्या जाय आमे विभिन्न प्रकार ध्वनि सुनिया को पाउचंती जेंति कि आमे गाड़ी मोटर शब्द शुणुचंती एबे क्लास करा जाउची एठी मध्ये ध्वनि सुनिया को पडुची शुणिया को पाउचंती एमती विभिन्न प्रकार ध्वनि आमे सकाळ संध्या पर्यंत शुणिया को पाउचंती। समस्त जीवजंतु आ मनुष्य निज निज आमर जो भाव प्रकाश केमती करचंती ना आमे आमर मनर भाव को प्रकाश करचंती आमर मुख निश्चित ध्वनि माध्यम रे। ध्वनि होची एक प्रकार नाद बा शब्द ध्वनि होची गोटे प्रकार शब्द बा नाद किंतु जदि आमे साइंटिफिकल डेफिनेशन देखिबा टिके डिफरेंट थाए। ध्वनि होची जो साउंड क्रिएट हेची केमती ना वाइब्रेशन बा जो कंपन रो सृष्टि हेता किंतु आमे बर्तन जेहेतु पढुचंती आमे ओडिया तो ओडिया हिसाब रे आमे कहले ध्वनि होची कोन ना ध्वनि होची एक प्रकार नाद बा शब्द मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाश करता ध्वनि समय को भाषा बोली कहा जाए। आम मनुष्यर एटा भी केबे केबे क्वेश्चन आछि मु देखिछि मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाश ध्वनि समूह को कौन कहा जाए। भाव प्रकाश करुवा ध्वनि समय जहाँ आम मुख गहर निश्चित होता है ताको आम भाषा बोली कही। भाषा हूँ भाव प्रकाश करिवार गोटे माध्यम। भाषा यदि न था ताले आमे आम निजर मनर कथा को जेमती आमे जहाँ बर्तमान शेयर करचंती निज निज भितर से सब केमती आमे निज निज भितर शेयर करि परचंती ना काहेकि ना हमर भाषा अछि सेति पय। तो भाषा होची आमर भाव प्रकाश करिवार माध्यम होची भाषा। नेक्स्ट यदि आमे जिबा एई क्वेश्चन टा आसीची केबे अधे मु देखिची जे मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाश करता ध्वनि समूह को कौन कहा जाए। ऑप्शन ने भाषा थिबो शब्द थिबो लिपि थिबो एमती थाए तो आमे ताकू ध्वनि भी थिबो एठी कंफ्यूजन हबार नै। आम भाषा भाव प्रकाश करिया पय जो भाषा भाव प्रकाश करिया पय जो ध्वनि समूह आमे व्यवहार करू ताकू आमे भाषा बोली कहिताउ। विभिन्न प्रकार भाषा पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार देश रे विभिन्न राज्य रे प्रचलित हेउछि। तो नेक्स्ट आमे जिबा वर्ण क्या कहते आमे जो लेखुचंती जो आमे भाषा को प्रकाश करुचंती बा कहउचंती ताकू जदि आमे लेखिबा लेखिबा जो सिंबल बा लेखिबार जो लेटर को यूज करचंती बा सिंबल गुडा यूज करचंती लेखिबा पई जो सांकेतिक रूप को व्यवहार करचंती से सांकेतिक रूप को आमे कोन कहउचंती से सांकेतिक रूप को भाषार बा हमर जो ध्वनि आमे जहाँ सब उच्चारण करचंती ध्वनि बा भाषा रो लिखित रूप बा सांकेतिक रूप को सांकेतिक संकेत भाई आमे से देखिले जानि परचंती सांकेतिक रूप को आमे कोन कहिताउ सांकेतिक रूप को आमे लिपि कहिताउ बा वर्ण कहिताउ। आउ तार जेहेतु आमे ताकू लेखि पारुचंती संकेत भाया लेखि पारुचंती सेति पय आमे ताकू लिपि कहउचंती। आउ ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कहा जाए लिपि मध्य कहा जाए। आ ये वर्णर अन्य नाम मध्य होची अक्षर काहेकि ना तार क्ष हुए नाही काहेकि स्टेटमेंट लिखा है क्ष हुए नाही ना जदि आमे केबे गूगल करिवा किबा आमे सर्च करिवा किबा किछि जानिबा को चेष्टा करिवा ताहले आमे देखिबा जे एई जो ओडिया भाषार लिपि आमे वर्तमान एमिति लेखुचंती किबा हिंदी लेटर जो आमे लेखुचंती एमिति लेखुचंती सेही लेखा गुडा सीधा सड़क एई भलिया नथिला।
ओडिया भाषा आम जमी गोटे क्लास रे पूर्व क्लास रे पढ़ी प्राकृत भाषारू धीरे धीरे आमर डेभलप होगी ओडिया भाषा तैयारी प्राकृत भाषारू जेहेतु ओडिया भाषा तैयारी ताले आगुरी कौन ये ओडिया भाषा एमती थिला कि एमतिया नथिला जदि देखिए प्राकृत भाषा आम आउ गोटे जिन भी देखते अशोकों शिलालिपि जो अच्छे आम कौटी धौली अच्छी धौली जदि आम देखा अशोकों शिलालिपि देखा ये तो प्राकृत भाषा लिखाई से ओडियार आउ गोटे रूप था से अलग प्रकार लेखा गुड़ा था किंतु अक्षर ये कहते एबे जो आम से अक्षर धीरे धीरे कौन है परिवर्तन है किंतु एबे आमे ये जो लेटर गुड़ा सब जेहेतु डिजिटालाइज हो गलानी कंप्यूटर हो गलानी आगुरी कौन होता ना धरा जाओ अटा जड़े एमती लिखला अटा जड़े एमती लिखुला ता पाखु आउ जड़े देखिकी लिखुला कहीं किसी प्रिंटिंग प्रिंटर नाला कि कंप्यूटर नाला तेणु अटा को मे भी आउ जड़े एमती लिखिपारे आउ जड़े एमती लिखिपारे तो धीरे धीरे ये कौन है तार परिवर्तन होगा आम ए देखुं जमी सेमती मे भी आगुरी अलग प्रकार सिम्बलाइज देखिए से जो शिलालिपि एमती चाइना भाषा भाया लिखाई किंतु धीरे धीरे से चेंज होगी एमतिया तो जदि आम से जिनटा को देखिया किंतु एबे आम जो लेखा गुड़ा लिखुं तार आउ किसी परिवर्तन हबार चांस ना कहीं यहाँ एमती देखुं ये डिजिटालाइज भी हो कंप्यूटर ऑनलाइन भी स्टोर हो तो जदि जड़े बंका तेढ़ा लिखला गूगल कले कि इंटरनेट रे देखीदे ठीक ठाक गुड़ा जना पड़ तो ये होगा आमर अक्षर जार क्षय होना कहते कौन ना अक्षर कहीं तार किसी कमुना परिवर्तन परिवर्तन होता एबे आउ परिवर्तन हबार चांस कमी जापर अच्छी कौन तुम ओडिया भाषा जेनराली ये लिखाई 49 वर्ण अच्छी कौ कौ बही जो ओडिया गवर्नमेंट बही में लिखाई अष्टम श्रेणी बही में 50 वर्ण अच्छी बोली किंतु आम जब सारस्वत बही देखा से लिखाई केतोटी वर्ण अच्छी ना 49 वर्ण अच्छी आम ओडिया तो 49 वर्ण सब किए किए ना अ आ हर्षई दीर्घई ये अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु पर्यंत तो देखने ये तापर ये 49 वर्णर 49 ध्वनि ना माने 49 जदि आम लिखुं जो 49 अक्षर अच्छी वर्ण अच्छी से 49 वर्ण र 49 ध्वनि ना माने किसी एमतिया अक्षर अच्छा ध्वनि किसी एमतिया वर्ण अच्छा जो वर्ण मानकर उच्चारण बा ध्वनि प्रायतः समान प्रकार जमती ये आम उदाहरण नहीं आम के हर्षई आउ दीर्घई आम यदि लिखुं आई लिखुं आई हूँ आ दीर्घई है आई सेमती आम यदि गाई लिखुं गा हर्षई हूँ गाई गा हर्षई हूँ गाई किंतु आम जो पढ़ुं यहाँ को आई पढ़ुं ये दीर्घई लिखाई कि गाई लिखला बेलू आम गाई भी हर्षई लिखाई गाई पढ़ुं ये हर्षई आउ दीर्घई दीटा जाकर उच्चारण हूँ आम पढ़ला बेले हर्षई दीर्घई कही था किंतु जो शब्द आम उच्चारण करें हर्षई दीर्घई न कहीकि ई बोली उच्चारण करते जो हर्षई आउ दीर्घई दीटा जाकर ध्वनि कौन रहा दीटा जाकर उच्चारण बा ध्वनि हूँ केवल रहा कौन ई बोली उच्चारण रहा आम आठ हर्षई को अलग प्रकार आ दीर्घई को अलग प्रकार आम उच्चारण करना ये हूँ आमर जो आम कहले 49 वर्णर 49 जाक वर्णर 49 ध्वनि ना जमीक उदाहरण ये लिखाई भाई आउ आई तो भाई लिखले आम आई लिखले दीटा जाकर गोटे हर्षई आ गोटे दीर्घई लिखाई किंतु उच्चारण बेले आम दीटा जाक सामान उच्चारण करमी वर्गेज और अंतस्थय ज दीटा ज अच्छी कि उच्चारण कला बेले केमती आम कर ना ये लिखते अंतस्थय ज लिखिकी जस पढ़ुं ज बोली उच्चारण करुँच आम ये लिखा धरा जाओ आम लिखुं जगा ये आमर कौन जगा हूँ लिखिले वर्गेज लिखिले सॉरी वर्गेज लिखिले किंतु आम उच्चारण अंतस्थय ज को भी ज उच्चारण करगेज को भी आम ज उच्चारण करमती तालबेश मुदनेश दंतेश ये तीनटा जो अच्छी आमर ओडिया भाषा तीनटा स ताकू आम गोटे स बोली उच्चारण करतु आम देखा ये तीनटा सर आगुरु किसी किसी लोक मन भी आम आसपे जे आम तीनटा कहीं स यूज करवा जहाँ तो लिखिले स उच्चारण करवा तीनटा स कहीं लिखुं ना आगुरु बोधे यही जदि आम पढ़ा बही लिखाई जे आगुरु ये तीनटा जाकर बोधे उच्चारण अलग प्रकार थिला किंतु धीरे धीरे ये तीनटा जाक सर उच्चारण गोटे प्रकार ये दीटा जाक जर उच्चारण गोटे प्रकार आउ हर्षई आउ दीर्घई ये मानकर उच्चारण गोटे प्रकार एवं आमको शुणा किंतु से आम कौन गोटे ध्यान देवार कथा ना कौटी हर्षई दीर्घई कौटी हर्षई व्यवहार होची कौ शब्द आ दीर्घई कौ शब्द व्यवहार करा जोटा कि परीक्षा आम आसे कि शुद्ध संशोधन अशुद्ध संशोधन कर
বা शुद्ध शब्द बाछि लेख कोटा ठीक लेख हर्ष ही दीर्घ ही यही सब जिन तो रहा नेक्स्ट आम जा आमर जो ओडिया वर्णमाला अच्छी आपको जेनेराली आम दीटा भाग में भाग कर गोटे आमर आसो स्वर वर्ण आउ गोटे आसो आमर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण संख्या आमर केतोटी ना स्वर वर्ण हूँ अटारू ओ पर्यंत 11टी आउ आमर 38टी ताकू छाड़ी आउ जो 49 टारू आमर 11टा गले आउ जो 38टा रहा 38 टा से हूँ आमर व्यंजन वर्ण ताल स्वर वर्ण आमर केतटा रोचे ना स्वर वर्ण 11टा रोचे आ व्यंजन वर्ण 38टा रोचे किंतु ओडिशा गवर्नमेंट बही में देखिए आम 39टा लिखाई आमको जो उत्तर दौरान मे भी यहाँ बेसी टाइम क्वेश्चन आसनी तथापि जदि के आसे ताले भावुची कि सहीटा लिखा भल हम 39टा आ 11टा अष्टम श्रेणी ओडिया बही को टिके फॉलो कले भल हम तापर आम रोचे स्वर वर्ण आम जो देखिले स्वर वर्ण स्वर वर्ण क्या कहते ना स्वर वर्ण ताकू कहते जे कि अन्य कौन सी वर्णर साहाय्य न नहीं स्वतः भाव में उच्चारित हो स्वर वर्ण कौन क्या कहते अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं कि निजे उच्चारण होता स्वर वर्ण कहते आपण मैंने कहते जे स्वर वर्ण अन्य मान साहाय्य नौना व्यंजन वर्ण कौन ना आम जो व्यंजन वर्ण देखते क यहीटा एमतीया क को आम उच्चारण कर व्यंजन वर्णटा एक्चुअल हूँ एमतीया थाए क ता सहित अ मिसिकी एटा हूँ क सहित अ मिसिकी हुए क सहित अ मिसिकी हुए क ताले एटा हूँ आमर जो व्यंजन वर्ण रहा ये कहार साहाय्य नेला स्वर वर्णर साहाय्य नेला किंतु से ही जगह आम यदि अ लिखुंट आ लिखुंट ये कहार साहाय्य नौना निजे निजे उच्चारित होती तेणु अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं जेहेतु उच्चारित होती स्वर वर्ण बोली कही था किंतु जो मैंने अन्य वर्ण जमी व्यंजन वर्ण कौन करता है ना स्वर वर्णर साहाय्य नहीं उच्चारित होता है तेणु आम व्यंजन वर्णर आख्या देइचंती एबे देखिबा नेक्स्ट जदि ओडिया भाषा आम देखिले जमी 11टा स्वर वर्ण अच्छी से स्वर वर्ण गुड़िक किए किए स्वर वर्ण गुड़िक हूँ आमर 11टी जो स्वर वर्ण अच्छी किए किए अच्छा ना अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ ओ यही जगह आगुरी आम आउ दीटा अधिक एक्सट्रा लेटर जमी दीर्घ रु गोटे यूज होता एमती दीटा पोड़ा थी आउ कौन थाए ना लु बोली गोटे आगुरी शब्द अक्षर था एमतिया जोटा वर्णगत बही देखा मिले यही दीटा आमको आगुरी अधिक थिला किंतु एबे आमर से दीटा व्यवहार ना जमी लिखाई दीर्घ रु प्राचीन काल में दीर्घ रु आउ लुर व्यवहार प्रचलन थिला ओडिया भाषा एबे किंतु नाही आउ स्वर वर्ण कौन हुए ना मुख गहर बाघ जंत्र दे स्वर वर्ण गुड़िक निर्बाधरे माने कौन सी कष्ट बिना कष्ट उच्चारित होता स्वर वर्ण बोली आम कही था बाघ जंत्र माने आमर जो गला अच्छी से ये निर्बाधरे उच्चारित होता है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ तो आपको आम स्वर वर्ण बोली कही था स्वर वर्ण संख्या बर्तमान केतोटी ना 11टी स्वर वर्ण अच्छी अ ठारू ओ पर्यंत रु आउ लु र व्यवहार दीर्घ रु आउ लु र व्यवहार एबे आउ आम ओडिया वर्ण बा लिपि ओडिया भाषा रे नाही ताले एबे जो स्वर वर्ण रहिला पुणी अ ठारू ओ पर्यंत ताकू पुणी दुई भाग में विभक्त आम कर गोटे जमती हूँ आमर कौन ना ह्रस्व स्वर एटा कई हर्ष स्वर कही था किंतु एटा हर्ष स्वर नुह एटा हूँ ह्रस्व स्वर ह्रस्व माने या जे एगुड़िक उच्चारण बेले अधिक समय नहीं नता जोटि कि दीर्घ स्वर माने आम उच्चारण बेले अधिक समय नहीं था किंतु आम कहीं आम तो सेमती उच्चारण कर दौरान आम उच्चारण सेमती सीना करुँच जदि आम साउंड इंजीनियर को ढाकिया से कहीपर जे हर्ष स्वर को केमती उच्चारण कराए और दीर्घ स्वर को आपको हर्ष स्वर आमर हूँ किए किए रही आउ हर्षई हर्षौ आउ रु केमती जानले ना अ हूँ तापर गोटे छाड़ देकी हर्षई तापर हर्षौ आउ रु गोटे छड़ा गोटे प्रथम चारिटा हूँ आमर कौन हर्ष स्वर आउ ह्रस्व स्वर आउ दीर्घ स्वर किए किए रोचे दीर्घ स्वर आम रोचे ताकू छाड़ी जी रहा रहा आ दीर्घई ह्रस्व स्वर को गोटे कम कर हर्ष स्वर को मु सर्कल कर दूसरी और दीर्घ स्वर को अंडरलाइन करदे तो ह्रस्व स्वर में आम किए किए ना ह्रस्व स्वर ताकू छाड़िले हर्षई पुणी गोटे छाड़ी आम हर्षौ आउ रु
ये हेले हर्ष स्वर आउ दीर्घ स्वर रे किए रहिले ना आ रहिला हर्ष ही रहिला दीर्घ ही सॉरी दीर्घ ही रहिला आउ दीर्घ रहिला आउ ए आई ओ आउ ओ ताले हमर चारिटा रहिला हर्ष स्वर आउ ताकू छाडिले आउ सातटी रहिले कि दीर्घ स्वर रहिले ताले हर्ष स्वर संख्या केतोटी हर्ष स्वर संख्या हला 4टी आ दीर्घ स्वर संख्या होची 7टी एमती लिखा है हमर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर मानकर हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय नहीं थाए जो कथा हम डिस्कशन कर सारी ऑलरेडी एबे आसिला ये जो 11टी स्वर वर्णर 11टी जो स्वर वर्ण अच्छी समस्त ध्वनि ना केवल 8टी ध्वनि अच्छी कहीं ना देखो ये अ हर्षई आउ हर्ष ये है ह्रस्व ध्वनि आउ दीर्घ ध्वनि किए रहे दीर्घ स्वर ध्वनि रहे किए आ ए आई आउ ओ औ हर्षई पाखे ये दीर्घई को लिखाई हर्ष पाख दीर्घ को लिखाई कहीं हर्षई आउ दीर्घई दीटा ध्वनि एक प्रकार हर्ष आउ दीर्घ दीटा ध्वनि एक प्रकार आउ आमे कौन ने अर ध्वनि अच्छी आउ ये हूँ ह्रस्व ध्वनि आउ हर्षई को आम देखते हर्ष स्वर कहते हर्षई अच्छी कौन ध्वनि अच्छी जोटा ह्रस्व ध्वनि आउ हर्ष है ह्रस्व ध्वनि किंतु दीर्घ ध्वनि रे किए आसुचंदी ना आ आसुची ए आसुची आई आसुची ओ आसुची ओ आसुची किंतु ता भीतर पुणी संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर क्या कहुए ना आई को कहीं ना आई केमती उच्चारण होची अ इ एमती आई उच्चारण होची अ सहित इ मिसिकी से संयुक्त स्वर कहते कहीं एटा आई उच्चारण कला बेले से जिते आम ध्वनिटा प्रकाश कर केमिति ना अ इ एमिति सुना जाउची ताले संयुक्त स्वर किए किए आई आउ गोटे होची ओ ओडा को केमिति हम उच्चारण करछंती ना अ उ यदि आम सांग होइक उच्चारण करछंती ताले हमको सुना जाउची औ भलिया ताले हम जानि गले एठी कोन कोन सब नुवा कथा जानले जोटा हमर ह्रस्व ध्वनि अछि केतेटा ना 3टा किंतु आम पढ़ले ह्रस्व स्वर केतोटी ह्रस्व स्वर वर्ण केतोटी ह्रस्व स्वर वर्ण होची 4टी दीर्घ स्वर वर्ण होची 7टी टोटाल हला 11टी एठी आमे जदि देखा ध्वनि केतेटार अछि ना अर ध्वनि अछि किंतु हर्षई दीर्घईर समान ध्वनि हर्ष दीर्घर समान ध्वनि तेणु ह्रस्व ध्वनि केतेटा रहिला 3टा आ स्वर ध्वनि केतेटा रहिला ना 5टा आउ संयुक्त स्वर केइटा रहिले जो ए ऐ रहिले ताको आमे संयुक्त स्वर ध्वनि बोली कहउचंती बा संध्याक्षर बोली कहउचंती कारण से उच्चारण बेले दुई दुईटा शब्द बा दुई दुईटा वर्णर साहाଯ୍य नहीं उच्चारित होउचंती अई उच्चारित होउची केमती ना अ आउ इ रो कॉम्बिनेशन रे उच्चारण होउची अई तापर आसिला कोन हम स्वर वर्णर बिना जोटा आमे आगुरु भी डिस्कशन करथिले स्वर वर्ण बिना साहाय्य जहाँ उच्चारित होई पारु नथिबा जहाँ उच्चारित होई पारे नाही ताको आमे व्यंजन वर्ण बोली कहिथाउ जेमती एठी जेमती ओडिया भाषा रे केतटा अछि तो ओडिया भाषा रे वर्ण संख्या व्यंजन वर्ण संख्या अछि 38 टा जो 38 टा को आमे बिना साहाय्य रे जो 38 टा को आमे बिना स्वर वर्णर साहाय्य रे उच्चारण करि परिया नाही सेगुड़िक सब देखो स्वर वर्ण 38 टा किए ना क किंतु स्वर सॉरी व्यंजन वर्ण 38 टा किए एटा क ख किंतु एमाने केमिति उच्चारित होइतांती आमे एमिति तो उच्चारण करनतांती ना क हलंत जो अछि व्यंजन वर्ण ता सहित स्वर वर्ण अ मिसिकी हुए क एइटा आमे कहउचंती बर्तमान जे क सहित अ मिसिकी जो व्यंजन वर्ण देखा होला ये कार साहाय्य नेला एई अ गोटे स्वर वर्ण साहाय्य नेला ख सहित ग सहित अ मिसिले ग हब हलंत घ सहित अ मिसिले घ हुए तो एमती जेते सब 38 टा जाक रहिले जो स्वर वर्ण सॉरी 38 टा जो व्यंजन वर्ण रहिले से व्यंजन वर्ण 38 टा जाक बिना स्वर वर्ण रे उच्चारित होई परिवे नाही आउ उ निय ज अंतस्थ ज बा तालबेस मुदनेश ଆଉ ବିସର୍ଗ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଲୁପ୍ତ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଆମେ ତାଲବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଏ ସବୁ ଗୁଡା ସ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଥିଲା କୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ତାର ଯୋଉ ମୌଳିକତା ଏବେ ହରେଇ ବସିଛି ଏ ଯୋଉ ଆଉ ରହିଲା କଣ ନିୟକୁ ବି ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେମିତିଆ ତାଲବେଶର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସରି ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେମିତିଆ ବର୍ଗେଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ କରାଯାଉଛି
ଆଉ ତାର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୋପ ପାଇକି ଏବେ ଦନ୍ତେଶକୁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦିଟା ଯାକର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଆମେ ଏବେ ଦନ୍ତେଶର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶର ଆଗରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା, କେମିତିଆ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା, ଏବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବେ ଅଲଗା। ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। କ୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ୍ଷକୁ କ୍ଷୟ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ହଲନ୍ତ କ ସହିତ ସ ମିଶିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ୍ଷୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା କ ସହିତ ମୁଦନେଶ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ତମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାହେଇଛି ବା ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି। ଅବର୍ଗୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ମ ପରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତସ୍ଥୟ ଜ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥୟ ଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କେତେଟା ନା 25ଟା। 5ଟା ବର୍ଗ ତାକୁ ଆମେ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି କ ବର୍ଗ, ତାପରେ ଚ ବର୍ଗ, ତାପରେ ଟ ବର୍ଗ, ତାପରେ କ ଚ ଟ, ତାପରେ ତ ବର୍ଗ, ତାପରେ ପ ବର୍ଗ। କ ରେ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଗ ଘ ଙ ଆସନ୍ତି କୋଉ ବର୍ଗରେ ନା କ ବର୍ଗରେ। ଆଉ ଚ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି କିଏ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ। ଚ ଛ ବର୍ଗେ ଯ, ଝ ଆଉ ନିୟ ଆସନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଚ ବର୍ଗରେ। ଟ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ। ଆଉ ତ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ପ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତ ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ଆମର କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆମର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା 25ଟି ରହିଲେ ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯୋଉ 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ, ବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନା 25ଟି। ଏଇଠି ଆସିଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁଣି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମ ଜିଭ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଜିଭର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବ କିମ୍ବା ଆମର କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା କହିବି ଆର ଟ୍ରିକ ଟା କେମିତି ଜାଣିବେ। ଓଷ୍ଠ ଆଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଟା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଜିଭଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦାନ୍ତକୁ କେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି। ତ କେତେବେଳେ ଆମର କଣ୍ଠରୁ ସେଇଟା ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆମର ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଲା କ ବର୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ପାଟି ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଠରୁ ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ପବନ ବା ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଗୁଡା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଯେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଠ ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି। କ ଖ ଗ ଘ ଙ କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ଆମର ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକୁ କ ବର୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ବର୍ଣ୍ଣର ନାଁ ହଉଛି କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା କଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଚ ବର୍ଗ। ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ହଉଛି ଆମର ଚ ବର୍ଗ। ତାକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଲବ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ତାଳୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆଗ ପଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଜିଭଟା ଦାନ୍ତର ଠିକ ତଳୁକୁ ଯୋଉ ମାଢି ଅଛି ସେ ମାଢିଟା ତାଳୁ ଆଡକୁ ତାର ଦିଗଟା ରହୁଛି ବା ଡିରେକ୍ସନ ଟା ତାର ତାଳୁ ଆଡକୁ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜିଭର ଲୋକେସନ ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ସେତେବେଳେ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ କୋଉ ଜାଗାକୁ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ ଟା କୋଉଠି ହଉଛି ନା ଦାନ୍ତର ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉପର ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଅଛି ସେ ଉପର ଦାନ୍ତର ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ ତାଳୁ ଆଡକୁ ତାଳୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ପାଖ ଯୋଉ ଆମର କପାଳ ରହିଛି ସେଇ ଆଡକୁ ଆମର ରହୁଛି ସେଇଟା।
तेणु याकु आमे तालव्य वर्ण कहउचंती। तापर आछि हमर ट वर्ग। ट वर्ग रे किए रहउची ना ट ठ ड ढ मूर्धेण। आकु मूर्धन्य वर्ण कहउचंती। मूर्धन्य माने कोन जोटा हमर मुंड जोटा मूर्धना कहंती बा मूर्धन्य कहंती ऊपर। सेठी हमर कोन होची ना ट ठ ड ढ मूर्धेण हमर एठी जेते ट ठ ड ढ मूर्धेण आमे उच्चारण करचंती ଆମ ଜିଭଟା ଲାଗୁଛି ଉପର ପଟରେ ଯୋଉଟା ଆମର ମୂର୍ଧନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପର ପଟ ଆଡକୁ ଜିଭଟା ଲାଗୁଛି ଠ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜିଭର ତାର ଲୋକେସନ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଠ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣକୁ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ତ ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗ କୋଉଟା ତ ବର୍ଗରେ କିଏ ଆସେ ନା ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନା ଆକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଜିଭଟା ଯାଇକି ଲାଗୁଛି। ଜିଭ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ନା ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଜିଭଟା କେମିତି ଦାନ୍ତରେ ନ ଲାଗିକି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହଉଛି କି କରିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ରହିଲା ଗୋଟେ ପ ବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ପ ଫ ବ ଭ ମ ଆକୁ ଆମେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ ଫ ବ ଭ ମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଓଠକୁ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାଏ। ବିନା ଓଠକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ ଫ ବ ଭ ମ ହେଲେ ଆମର କଣ ନା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ। କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଆମର କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କିଏ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହେଲେ ଆମର କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଛ ଛ ଜ ଝ ନିଅ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମର ଜିଭ ଯାଇକି ତାଲବ୍ୟ ବା ତାଳୁ ଆଡେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦାନ୍ତର ଉପର ଭାଗରେ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କିଏ ନା ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ ଯିଏ କି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମ ଜୀଭଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବା ଉପର ଆଡକୁ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ରହିଲା କିଏ କ ଚ ଟ ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ପ ଫ ବ ଭ ମ ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 25ଟା ଛାଡିଦେଲେ 38ଟା ଟୋଟାଲ ଥିଲା ତ 38ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ 38ଟାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 25ଟାକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲେ 25ଟା ଆମର କଣ ଗଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ 25ଟା ଛାଡିଦେଲେ ଆମର ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲେ 14ଟା ଆମର ରହିଲା କଣ ଆଉ 14ଟା ରହିଲେ ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ଜ ର ଳ ୟ ଲ ୱ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଏଗୁଡିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ କୋଉଠୁ ଯେମିତି ସେଗୁଡା ତ ବର୍ଗୀୟ କଲେ କାହିଁକି ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଉଟା କୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରୁ କିଛି ରହିଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମଝି ମଝିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଧା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାହାରିଥାଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଆମର ଉଷ୍ମା ବା ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ଆମର ଗରମ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ ତାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ କାହିଁକି ନା ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଆସିଲା କିଏ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଏମାନେ କାହା ସହିତ ଯୋଗ ନହେଲେ ଏମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା ବିସର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପଡିଥିଲା ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ବିସର୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆଶା କରିବି କି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ କନସେପ୍ଟ ଟା କହିଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ତିନିଟା ଏ ତିନି ଜଣ ନିଜେ ନିଜେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତା ସହିତ ମିଶଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏଇ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଶବ୍ଦ କରିପାରୁଛି। ଯେମିତି କ ସ ଲେଖିଥିଲେ କଷ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା କଂସ।
କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଅନୁସାରେ କଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନା ବିସର୍ଗରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ନା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ନାସିକ ମାନେ ନାକ, ନାକରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ୟ, ଣ, ବା ଦନ୍ତେନ, ମ, ଅନୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମର କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଗ ରହିଲା, ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ଯୋଉ ରହିଲା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ ହଉଛି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧେଣ ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଥ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଇଏ ହେଲା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମର ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ନାସିକା ବା ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭଳିଆ ଏଇଗୁଡାକୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଙ, ଣି, ଣ, ନ, ମ, ଅନୁସାର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଆମେ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର କଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି କୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଅ, ଆ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ହ ଆଉ ବିସର୍ଗ ଇଏ ଆମର କୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଠର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ଚ, ଛ, ଜ, ବର୍ଗେଜ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ, ଝ, ୟ ଆଉ ତାଲବେଶ ଆକୁ ଆମେ ତାଳୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଜିଭଟା ତାଲବ୍ୟ ବା ତାଳୁ ରୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାଏ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ର, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୂର୍ଧେଣ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧେଣ ଆଉ ମୁଧନେଶ ଇଏ ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଥ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ ଆଉ ଦନ୍ତେଶ ଇଏ ଦାନ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇ ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାଏ ଜୀଭର, ତେଣୁ ଆକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ତାକୁ ଆମେ ଓଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଓଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏ, ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର କଣ୍ଠ ଆଉ ଏ କଣ୍ଠରୁ ଆସିଥାଏ ପ୍ଲସ ତାଳୁ ଜୀଭର ଯାଇକି ଲାଗିଥାଏ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାଏ କୋଉଠି ତାଳୁ ଆଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଇଏ କଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି। ଓ ଆଉ ଓଉ କୁ ଆମେ କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବା କଣ୍ଠୋଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ଉଅ କୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବ ବା ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠର ୟୁଜ କରୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଦନ୍ତ୍ୟଷ୍ଠ କହୁ। ଅନୁସାର ଆଉ ବିସର୍ଗ ମୁଖ ଆଉ ନାସିକାର ୟୁଜ କରୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଅନୁନାସିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଙ, ঞ, ଣ, ନ, ମ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ ଆଉ ନାସିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନାକର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଆମର ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଯେମିତିକି କ ବର୍ଗର କିଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା କ, ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଲା ଖ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଗ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ହଉଛି ସରି ଶେଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛଡା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଛଡା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ବା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଚ, ଜ, ଞ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ଯୋଉ ଚ ବର୍ଗର ଟ ବର୍ଗର ଟ, ଡ ମୂର୍ଧେଣ, ତ ବର୍ଗର ତ, ଦ ଦନ୍ତେନ, ପ, ବ, ମ ଏସବୁ ଗୁଡା ତାକୁ ଛାଡିକି ଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ, ର, ଳ ଆଉ ଅ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡେ ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉଟା ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ଆମ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯୋଉଗୁଡା ରହିଗଲା ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯିଏ ରହିଗଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ
द्वितीय और चतुर्थ वर्ण रे जे रहिले ताकू आमे कहउचंती कोन हां जो महाप्राण व्यंजन बोली कहउचंती जेंति कि द्वितीय द्वितीय हला क वर्ग रे ख आउ घ क वर्ग रहिला ख आउ घ छ वर्ग रे छ आउ झ माने प्रथम तृतीय पंचम को छाड़ देले आउ जे रहिला तापर रहिला अघोष व्यंजन जेउ वर्ण ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ବା କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ଆଉ ଦନ୍ତେଶକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉଥିରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅଘୋଷ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟାରେ ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ତଥା ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ସଘୋଷ କିଏ ନା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ତଥା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ର ଳ ଉ ହଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଡ ଆଉ ଢ ଦିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ସେ ଡ ଢ କୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ପଢିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଡ ଆଉ ଢ କୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଡ ଆଉ ଢ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଡ ଯଦି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସପୋଜ ଡବା ଲେଖିଲି ତ ଡବା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଡ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ଧରାଯାଉ ବଡା ମାନେ ବଡ ଲେଖିଲି ବଡ ଡବା ଲେଖିଲେ ଆଉ ବଡ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ଡ ପଛରେ ଯୋଉ ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଡବା ଆଉ ଏଠି ଡ ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଯେମିତି ଡବା ଲେଖା ହେଇଛି ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଡାହାଣ ବାଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଆସିଲେ ପଛରେ ହଁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ। ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଲେ ତାର ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହେଇକି ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଗଡ ସଡକ କଢ ଦାଢ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଢ ଯଦି ଆଗେ ଲେଖା ହେଲା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖା ଢମଣା ଢମଣା ଏଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ଢମଣା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଢ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବା ମଢା ସେ ଢ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ରହିଲେ ଢ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଇତ୍ୟାଦି କେହି କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟା ଦେଖିପାରିବେ। କେହି କେହି ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ଯଥା ଛଡା ପଢା ଏସବୁ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି ଡ ଢ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଡ ଆଉ ଢ ର ପ୍ରୟୋଗରେ କୌଣସି ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ମାନେ ତା ତଳେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଟା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ପଛରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତା ତଳେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଟା ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରନ୍ତି କେମିତି ନା ଏମିତି ବଡ ବଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଡ ଲେଖିଲେ ଆଗେ ଡ ଲେଖିଲେ ଡବା ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅଧବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଡ ଢ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଅଧବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଡ ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବା ଯାହା ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚ ଆଉ ଡ କୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି କିଛି ଜଣ ଆମେ ଚ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ ସେମିତି ଲେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି ଆମର ରହିଲା କଣ ଙ ཉ ଣ ମୂର୍ଧଣ ଆଉ ଳ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଙ କୁ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ଙ ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କି ମାନେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଙ ཉ ମୂର୍ଧଣ ଆଉ ଳ ଏଇ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଙ ଆଉ ଣିଅ ର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଙ ଆଉ ଣିଅ କୁ ନେଇକି ଯଥା ଆକାଂକ୍ଷା ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଜାତଜ୍ଞା ଏମିତି ଆର ବେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂର୍ଧଣ ମୂର୍ଧଣ ଯଦି ସେ ପଛରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାର ମୂର୍ଧଣ ର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ମୂର୍ଧଣ କିଛି ଜାଗାରେ ନ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଆମର ରହିଛି ଉଦାହରଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଣ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ଯଥା କାରୁଣ୍ୟ କାରୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ କାରୁଣ୍ୟ ପରି କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପନ୍ନ ପରି ତଣ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ମୂର୍ଧନ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କେମିତି ତଣ୍ଟି କେହି ମାନେ ତଣଟି କେହି କହନ୍ତିନି ତଣ୍ଟି ଟାକୁ ଆମେ ତଣ୍ଟି ନ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଙ ଣିଅ ମୂର୍ଧଣ ଦନ୍ତେନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ତା ସହିତ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏମାନେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଦେଇ ଆଉ ନାସିକା ଦେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଦନ୍ତେନ ଆଉ ମ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ନାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଥାଏ
କିନ୍ତୁ ন ଅନୁନାସିକ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନଟା ପଛରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ, ଅନୁନାସିକ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ। ଯଥା ମାନେ ନଟା ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଲା, କୁଆଡେ ପଳଉଛି, ନଟା ଯଦି ଆଗେ ରହିଲା ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ନଟା ଆଗେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନମ, ପଛରେ ଯଦି ରହିଲା ମନ ତାହେଲେ ନଟା ଆଉ ନାକରୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଲା ଭଳିଆ ହୁଏ ନା, ନାକରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହୁଏ ନା। ନୟନ ନୟନ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନ ର ପ୍ରଥମ ନଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ନୟନ, ପ୍ରଥମ ନଟା ଆମର ନାକ ବାଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଶେଷ ନଟା ଅନୁନାସିକ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଶେଷ ନଟା ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ନାକରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣା ଯାଉନି। ସେପରି ମଧୁରେ ମଟା ଯଦି ମଟା ଆଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ତାହେଲେ ଏଟା ଅନୁନାସିକ, କିନ୍ତୁ ରାମରେ ମଟା ଅନୁନାସିକ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ଅଛି, ପରେ ଥିଲେ ସେଟା ଆମର ନାକରୁ ନିର୍ଗତ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦିଟା ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ତାଙ୍କର ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଜ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଏଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦର ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଳ ଆଉ ଲ ଏ ଦିଟାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପୃଥକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଳ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଳ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଲ ହିଁ ଅଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ନୂତନ ଲିପି ଯୋଉ ଆମର ଓ ଆଉ ବ ମିଶିକି ଆମର ହେଇଛି, ଓ ଆଉ ବ ମିଶିକି ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଏଟା ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ବେୱା, ୱାର୍ଦ୍ଧା, ହାୱା, ୱାରେଣ୍ଟ, ରେଲୱେ, ୱାଚ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର କଣ ଭାଇସ ରୟ, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଜଣେ ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ତ ଜାଣିବା। ୱାଟର, କନଭର୍ସିଂ, ଆୱାଜ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ୱ, ଆଉ ଇଏ ୱ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ବିସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି, ବିସର୍ଗ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ପଢାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁଃଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ପଢା ହଉଛି, ବଟ ସଂସ୍କୃତରେ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ନା ହ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ହ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଯେମିତି ଆମର ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁସ୍ଥ, ମାତ୍ର କେହି କେହି ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାମ ଲେଖା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ପଢାଯାଏ, ରାମ ହ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ ହ ପଢନ୍ତି, ଜନ ମନ ଏମିତି ପଢନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ। ଆଉ ଅନୁସାର ଆଉ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ବିନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଂସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଅ ମିଶିଛି, ମ ସହିତ ଆ ମିଶିଛି, ତାପରେ ଅନୁସାର ମିଶିଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସ ହେଇଛି, ବା ଏଠି ଆ ରେ ଅନୁସାର ହେଇଛି। ଏଠି ହଂସ ଲେଖା ହେଇଛି ହ, ଅ ରେ ଅନୁସାର, ତାପରେ ସ। କଂସା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ କ, ତାପରେ ଅ ରେ ଅନୁସାର, ତାପରେ ସ, ତାପରେ ପୁଣି ଆ, ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ଦଂଶନ, ଇଏ ସବୁ ଅନୁସାର ସହିତ ତାର ସବୁବେଳେ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଠି ଯାଇକି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିବ। ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତେଶ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦନ୍ତେଶ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ଧ୍ୱନି ଆମର ନାହିଁ ତାର। ଏବେ ଆମର ସରିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସେସନ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ ଏଇଠି ରଖିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କୋଶ୍ଚେନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚେନ ରଖିଛି, ଆଉ କେବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଆହୁରି କୋଶ୍ଚେନ ବି ଆଣିବି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚେନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର ଦେଖିବେ। ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଲିପି କୁହାଯାଏ, ନା ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ, ନା ସମସ୍ତ। ନା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ,
ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ତାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ଯେମିତି କି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ନା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଏବେ କେତେଟା ଅଛି? ନା 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତା ଦେହରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟା ଆଉ 38ଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଛି ଆମର? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 49, ସରି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 49, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟା ଆଉ 38ଟା ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମର 11ଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି 38ଟା। ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଉଭୟ ବା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? କାହା କହିଥାନ୍ତି ଆମେ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। ଅ ଆ ଏମାନେ ସବୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାଏ, ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଏମିତି ଥାଏ ହଳନ୍ତ କ ହେଇକି ଥାଏ, ତା ସହିତ ଅ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଯାଇକି କ ହୁଏ। ତ ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା? ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା ପଢିଲେ? ନା 25ଟା। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ଚ ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ଟ ତ ଆଉ ପ ବର୍ଗ, ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆମର କେତେଟା? 25ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତେଟା? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆମେ ପଢିଲେ କିଏ? ଅ, ଇ, ଉ ଆଉ ରୁ, ଇଏ ଚାରିଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କଣ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ଆକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ଯୋଉ 7ଟା ରହିଲେ ଟୋଟାଲ 11ଟା, 11ଟାରୁ 4ଟା ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ 7ଟା ହେଲା କଣ? ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। 7ଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିକି ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ପାଠଟା ପଢିଲା ବେଳେ ନିଜ ନୋଟ ଟା ସବୁବେଳେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ନିଜ ନୋଟ ରୁ ସହଜରେ ବୁଝିବେ, ଯେତେ ସର୍ଟକଟ କରିକି ଲେଖିବେ ସେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସ ରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଓଡିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ ବି ଆଣିବା, ମ୍ୟାଥ ର କ୍ଲାସ ବି ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଡେରି ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯେମିତି ଯେ ସବୁଗୁଡା ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭିଡିଓ ନିଜେ ବନେଇବା, ଏଡିଟିଂ ନିଜେ କରିବା, ପ୍ଲସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ନିଜେ ରେଡି କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବେସିକ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ତା ସହିତ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର, ଯେମିତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ନୁହଁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଆଗେ କନସେପ୍ଟ ପଢିବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ଆଗେ ପାଠଟା ଭଲକି ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଆଗେ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ପଳେଇ ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଧୁଆଧାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, କ୍ଲାସ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆମର ରହିବ କଣ? ନା ସେଇ କ୍ଲାସ ର ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଆସିଯିବ। ଆଗେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଆଗେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।